ایک واقعہ بتلاتا ہوں میں ملک عرب کا، وہ دور مدینے میں تھا پیغمبر رب کا، ایک آدمی دربار نبوت میں تھا حاضر، ایمان کی دولت ملی وہ پہلے تھا کافر۔ اس شخص نے آقا سے کہا اے میرے آقا، جس وقت میں کافر تھا تب ایک جرم کیا تھا، جو میرا قبیلہ کہے وہ مانتا تھا، میں بیٹی کی ولادت کو برا جانتا تھا، میں گھر میں میرے پیدا ہوئی ایک پھول سی بچی، پر میں نے اسے اپنی ہی بے عزتی سمجھی، نفرت تھی مجھے اس سے، میں بیزار تھا اس سے، لیکن میری بیوی کو بہت پیار تھا اس سے۔ اس بچی نے عزت میری ہر سمت اچھالی، بیٹی کی ولادت پہ مجھے ملتی تھی گالی، باہوں میں جھلایا نہ تو کاندھے پہ بٹھایا، میں نے نہ کبھی بیٹی کو سینے سے لگایا، چاہت ہی نہیں تھی کوئی الفت ہی نہیں تھی، سینے میں میرے اس کی محبت ہی نہیں تھی، معصوم وہ کرتی تھی محبت کے اشارے، اور میں نے اسی کرب میں کچھ سال گزارے، میں سوچتا رہتا تھا اسے مار ہی ڈالوں، کھوئی ہوئی عزت کو پھر ایک بار میں پالوں۔ ایک روز اسے لے کے نکل آیا میں گھر سے، وہ بچی بہت خوش تھی میرے ساتھ سفر سے، وہ توتلے انداز میں کرتی رہی باتیں، سنتا رہا ہنس ہنس کے میں اس بچے کی باتیں، فرمائش وہ کرتی رہی سارے سفر میں، جاگی نہ محبت ہی مگر میرے جگر میں، صحرا میں چلا آیا میں بستی سے نکل کر، بچی بھی وہاں پہنچی میرے ساتھ ہی چل کر، سنسان جگہ دیکھ کے سرشار ہوا میں، اس بچی کی تدفین کو تیار ہوا میں، تب میں نے یہ سوچا کہ یہیں قبر بنا لوں، اور آج ہی اس بچی سے چھٹکارا میں پالوں، جب میں نے کیا ایک گڑھا کھود نہ جاری، اس وقت میرے ذہن پہ شیطان تھا طاری، گرمی تھی بہت چور ہوا جب میں تھکن سے، اس وقت پسینہ نکل آیا تھا بدن سے، معصوم سی بچی کو ترس آ گیا مجھ پر، ہاتھوں سے اس بچی نے سایہ کیا مجھ پر، دم لینے کو بیٹھا جو ذرا مجھ سا کمینہ، وہ پوچھ رہی تھی میرے چہرے کا پسینہ، رہ رہ کے میرا ہاتھ بٹاتی رہی وہ بھی، اور قبر کی مٹی کو ہٹاتی رہی وہ بھی، میرے نئے کپڑوں پہ لگی قبر کی مٹی، جو صاف کیے جاتی تھی وہ ننھی سی بچی، تیار ہوئی قبر تو بچی کو اٹھایا، اور میں نے اسی قبر میں بچی کو بٹھایا، پہلے تو وہ خوش ہوتی رہی میرے عمل پر، اور خود پہ الٹتی رہی وہ مٹی اٹھا کر، پھر خوف سے رونے لگی چلانے لگی وہ، ہاتھ اپنے ہلانے لگی لہرانے لگی وہ، روتی رہی چلاتی رہی پھول سی بچی، جب تک بھی نظر آتی رہی پھول سی بچی، اس دن میری رگ رگ میں تھا شیطان سمایا، اس بچی پہ تھوڑا بھی مجھے رحم نہ آیا، زندہ ہی اسے قبر میں دفنا دیا میں
सितम ढा दिया मैंने, वो आदमी रोता रहा ये बात बता कर, उस शख्स के रुखसार भी अशकों से हुए तर। एक दर्द से सरकार की आंखें हुई पूर्णम, दिल थाम के रोते रहे सरकार दो आलम। सरकार को जो बात रुलाए वो गलत है, अल्लाह को जो तैश दिलाए वो गलत है। सरकार को माना है तो सरकार की मानो, हर बात मेरे सैयद अबरार की मानो। एक फर्ज मिला है तुम उसे दिल से निभा लो, बेटी को मोहब्बत से दिलो जान से पालो। बेटी पे तो जन्नत की जमानत है खुदा की, ये बोझ नहीं है ये अमानत है खुदा की। अल्लाह कभी बेटी से नफरत न करो तुम, कानून शरीयत से बगावत न करो तुम। दुनिया में तुम आए हो तो वापस भी है जाना, महशर में न पड़ जाए तुम्हें चेहरा छुपाना। बेटी की मोहब्बत में कहीं भूल न जाना, बेटी तो है अल्लाह का अनमोल खजाना। उम्मत से यही कह गए हुसनैन के नाना, बेटी तो है अल्लाह का अनमोल खजाना। जन्नत में यही तुमको दिलाएगी ठिकाना, बेटी तो है अल्लाह का अनमोल खजाना। बेटी की मोहब्बत से महकता है घराना, बेटी तो है अल्लाह का अनमोल खजाना। माशाअल्लाह, बेशक बेटी जो है अल्लाह की रहमत है। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया है कि जिसके यहाँ पर बेटी हो वो उसका अच्छा से नाम रखें, सही तरबियत करें और उसका सही जगह पर निकाह कर दे। तो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया है कि वो बेटी का बाप और मैं जन्नत में इस तरीके से होंगे जिस तरीके से शहादत की उंगली और उसके पास वाली उंगली। ज़माना जाहिलियत में बच्चियों को बोझ समझा जाया करता था, बच्चियों को ज़िल्लत की चीज़ समझी जाया करती थी। कुरान करीम में अल्लाह फरमाते हैं, वइज़ा बुश्शिरा अहदुहुम बिल उन्सा ज़ल्ला वजहुहु मुस्वद्दा व हुवा कज़ीम यतवारा मिनल क़ौमि मिन सूइ मा बुश्शिरा बिहि अयुमसिकुहु अला हूनिन अम यदुस्सुहु फित तुराब अला साअ मा यहकुमून। वइज़ा बुश्शिरा अहदुहुम बिल उन्सा ज़ल्ला वजहुहु, कि जब उनको लड़की की खुशखबरी सुनाई जाया करती थी तो उनके चेहरे स्याह हो जाया करते थे, वो अंदर ही अंदर घुटा करते थे। यतवारा मिनल क़ौमि मिन सूइ मा बुश्शिरा बिहि, कि वो लोगों से छुपा करते थे उस खुशखबरी की बुनियाद पर जो उनको सुनाई गई है, और वो अंदर ही अंदर घुट कर ये फैसले किया करते थे, अम यदुस्सुहु फित तुराब अला साअ मा यहकुमून, आया इनको ऐसे ही ज़मीन पर छोड़ दिया जाए ज़िल्लत के साथ, अम यदुस्सुहु फित तुराब, या इनको ज़मीन के अंदर दरगोर कर दिया जाए। इसलिए बच्चियों को अल्लाह की रहमत समझना चाहिए, अल्लाह की रहमत है, अल्लाह की नेमत है।